আজকের হসলার অনলাইন নিউজ রিডিং এ সকলকে স্বাগত। তো শিপ্রা ম্যাম, আপনি হেডফোনটা খুলে দিন একটু, আর না হলে একটু ভালো করে লাগান, কেননা গো খুলে গো দিলাম। করছে। আপনি মিউট, যখনই আনমিউট করছেন তখনই গো গো করছে। ছোটদি, আচ্ছা হেডফোনটা আচ্ছা, খুলে দাও এখন। হ্যাঁ খুলে দিলাম অনলাইনে অসুবিধা হয়। আচ্ছা তো আচ্ছা আচ্ছা, পম্পা ঠিক ম্যাম আছে। রেডি আছেন তো? পম্পা ম্যামের কাছেই চলে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন রেডি বলবো। শুরু করছি। হ্যাঁ, Today is Friday, 30th August 2024. I am Pompa Kuchlan, a member of Hosla Extended Family. I am here to read a few news items on behalf of Hosla Barta. Today is 150 years completion of establishment of Bishnupur municipality, and all the members of Hosla are invited by the Honorable Chairman Sri Gautam Goswami in the afternoon today at 5 p.m. Some cultural programs will be celebrated in which we have to attend. He requested the senior citizens earnestly to attend it. Now going through the other news. President Draupadi Murmu Wednesday expressed anguish over the recent spate of crimes against women and said this should force self-introspection to uncover the roots of the malaise. She wrote an article, Women's Safety, Enough is Enough, and posted on the official X account of the president. She said that she was mismade and horrified when she came to hear of that. What is more depressing is the fact that it was not the only incident of its kind. It is part of a series of crimes against women. The gruesome incident of rape and murder of a doctor in Kolkata has left the nation shocked. Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, said a special session of the Assembly will be held next week, where a bill for a stringent anti-rape law will be tabled and passed. For the first time ever, there will be direct flight connectivity between North Bengal and South Bengal from 30th August. Budget carrier Indigo has announced direct flight services between Bagdogra and Kazi Nazrul Islam Airport in Ondal. The fare between Bagdogra and Durgapur will be rupees 4,000 per passenger. The Meghalaya Assembly on Wednesday rejected a bill that sought to introduce reservation specifically for the non-creamy layer within the scheduled tribes category. The bill's proponent referenced a recent Supreme Court ruling that permits states to create subclassification within the scheduled caste and scheduled tribe categories. This ruling was seen as a legal basis of the proposed subclassification in Meghalaya. The Assam Assembly on Thursday passed a bill to repeal a nearly 9-decade-old law that regulated the registration of Muslim marriages and divorces. The Assam Repealing Bill 2024, introduced on 22nd August, seeks to nullify the Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act 1935. The previous law permitted the registration of marriages for males below 21 years and females below 18 years. The Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, has
imposed a 5-year ban on industrialist Anil Ambani and 24 other parties from participating the securities market. This includes former senior executives of Reliance Home Finance as well. Here ends the news today. See you next Friday. Namaskar. বাহ, বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। পম্পাদি খুব ভালো দারুণ হয়েছে, দারুণ দারুণ। খুব ভালো 4 হয়েছে। মিনিট অনেক খবর, অনেক 47 খবর। সেকেন্ডে একদম খুব ভালো। টাইমেও ঠিক আছেন। Time 4 মিনিট 47 সেকেন্ড। বাহ, বাবা ভালো হয়েছে। একদম টাইমের ঠিকঠাক মধ্যেই অনেক ঠিকঠাক। খবর শোনালেন। খুব ভালো, খুব হ্যাঁ, ভালো। পম্পাদি অনেক মিউনিসিপালি যাবে খবর। বলে খুব সুন্দর করে বলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাবার করে। আজকেই আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা পরে হ্যাঁ যাবো বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এরপর চলে যাব রূপা ম্যামের কাছে। হুম। Good evening to all listeners in Hosla Barta Weekly News. I am Rupa Mondal, is now with you to share a bunch of news. Indian women's cricket team spinner Radha Yadav thanked the rescue team as she and her family stuck in a bad situation amid heavy rain floods in Gujarat. Roads, buildings, and cars submerged in water. A man from Gujarat has claimed he lost 3 cars, including an Audi A6 worth rupees over 50 lakhs due to waterlogging after heavy rainfall in his neighborhood. There's nothing left to live anymore, he said. The man said there was up to 8 feet of water outside his house. Police in Uttar Pradesh have arrested 2 men for allegedly attempting to derail a train by placing a 30 kg wooden log on a railway track. The accused confessed to the crime and they believed that after the incident, their names would be highlighted and they would become famous. In Nasik, a young woman fell unconscious during an ongoing event. A police superwoman, without wasting a single moment, carried the woman on her shoulder and ran towards nearest the police vehicle. Police department salute their superwoman lady cops. A group of parents and locals thrust stripped tuition teacher accused of misbehaving with girl students in Maharashtra. The matter came to light after a 13-year-old girl refused to attend his tuition classes. A 4-year-old boy mistakenly broke a 3,005-year-old jar kept at a museum in Israel. It was a rare artifact due to its exceptional preservation. It is believed that the jar was originally used to carry wine and olive oil. A 29-year-old Australian man pretended to be a 15-year-old social media influencer with a large following and sexually abused 286 women from 20 countries online. He has been jailed for 17 years. Former US President Donald Trump accused Meta CEO Mark Zuckerberg of plotting against him during the 2020 election. If he does anything illegal this time, he will spend the rest of his life in prison, as will others who cheat in the 2024 presidential election, Trump wrote in his upcoming book, Save America. In a surprising move, the British government is considering stricter anti-smoking regulations in outdoor areas like pub, gardens, hospitals, universities, and sports grounds. I want to move a smoke-free environment, Prime Minister Starmer said.
A pack of wolves have killed around 8 people in Uttar Pradesh area. A wolf attacked a 7-year-old who was sleeping with his mother in the courtyard. A day later, his half-eaten body was found in the field. A total of 4 wolves have been trapped. Next, look into some cine gossip. Apart from movies, Shah Rukh Khan's production house, Red Chillies Entertainment, and his stake in Kolkata Knight Riders have played a key role in making him the richest Bollywood actor with rupees 7,300 crore worth. He also profits from brand endorsement and real estate investments. Tamil actor and AIDMK Women Wing Deputy Secretary Gayatri Raghuraman has called for transformative changes on alleged sexual exploitation within the Malayalam film industry. The Justice Hema Committee established by the Kerala government is not sufficient to solve the large problem across Indian cinema, whether it is Bollywood, Tollywood, or Mollywood. BCCI Secretary Jai Shah, who has been elected as the next ICC chairman, has an estimated net worth of rupees 124 crore. As BCCI Secretary, Shah earns rupees 84,000 per day for international meeting and gets traveling and stay allowances. This concludes the news from my side. Never roam to the other station. Keep listening and stay mentally healthy. Thank you. বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে এবং অনেক খবর শুনলাম একসাথে। টাইমটা হচ্ছে আপনার 5 মিনিট 47 সেকেন্ড। সবাইকে আমার প্রণাম। বাবারে, খুব সুন্দর। এরপর চলে কিন্তু যাব, আমি দুঃখিত, তোমাদেরটা এখন শুনতে পাচ্ছি না, পরে অনলাইনে শুনবো। হ্যাঁ, আমাকে প্রায় 40 মিনিট সে মানিকতলায় যেতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো, ঠিক আছে, চলো, টাটা। হ্যাঁ, টাটা। ঠিক আছে। এরপর শুনে নেব বিথিকা ম্যামের কাছে। আপনি মিউটে আছেন ম্যাডাম। আমি নিউজ পড়ি না, আমি নিউজ শুনি রোজ। তাহলে রিনা ম্যাম, তুমি শিপ্রাদিকে আগে ডাকো। হ্যাঁ ঠিক আছে, শিপ্রা ম্যামের কাছে চলে যাব তাহলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুরু করুন ম্যাম। আপনি মিউটে আছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট দিয়ে আরম্ভ করো। আচ্ছা, নমস্কার। আজ শুক্রবার 30শে আগস্ট 2024, বাংলা 1431 আর 14ই ভাদ্র। খসড়া বার্তা থেকে আমি শিপ্রা দাশগুপ্ত খবর বলছি। মহিলাদের উপর হিংসা নিয়ে অবশেষে সরব রাষ্ট্রপতি মুর্মু। ন্যায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার গোটা রাজ্য। হুমকি উড়ে আন্দোলনে অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা। ধর্ষণ দমনে বিল আনছেন মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চ প্রাথমিক 14,000 পদে ফাঁকা পদে শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের। শুরু হলো প্যারাঅলিম্পিক্স, ভাসছে গুজরাট এবং দিল্লি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহশালার উদ্বোধন। এবারে আসছে খবর। আর.জি. কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে ঘটনার পর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার নিজের স্বাক্ষরিত এক নিবন্ধে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কোন সভ্য সমাজে মেয়ে ও বোনেদের উপর এই ধরনের নৃশংসতা চলতে পারে না। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। তিনি বলছেন, দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের পর গত 12 বছরে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনাকে সমাজ উপেক্ষার চোখে দেখেছে, ভুলেও গিয়েছে। সমাজের এই দলবদ্ধ বিস্তৃতি জঘন্য এবং আপত্তিকর। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেয়া নিবন্ধে দেশ জুড়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই প্রথমবার মুখ খুললেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বললেন,
কলকাতার একজন চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ভয়ঙ্কর ঘটনার সারা দেশ হতবাক। আমিও হতাশ ও আতঙ্কিত। মহিলাদের উপর হিংসার মতো পুরনো রোগ মোকাবিলায় সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। ন্যায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার গোটা রাজ্য। কাজে ফিরতে বলে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার নির্দেশ মেনে কাজে যোগ না দিলে ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে জুনিয়র ডাক্তারদের। বুধবার এভাবেই প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জুনিয়র ডাক্তারদের পাল্টা বক্তব্য, আমাদের প্রথম থেকেই দাবি ছিল যে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তি প্রদান। এখনো সেই দাবিই রয়েছে আমাদের। দাবি যতক্ষণ না মিটছে ততক্ষণ আমরা কর্মবিরতি থেকে সরব না। জরুরি অবস্থা চালু রেখেছি, চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখেই আমাদের আন্দোলন চলছে। বৃহস্পতিবার আরজিকর কাণ্ডে ন্যায় বিচারের দাবিতে মিছিল করলেন মহানগরের নাগরিক সমাজ। নাগরিক সমাজের ক্ষোভ সামাল দিতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন করতে রাজ্যসভায় 10 দিনের মধ্যে বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ধোঁয়াশা কাটছে না কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে। প্রমাণ লোপাটের জড়িত কারা, খুঁজছে সিবিআই। উচ্চ প্রাথমিকে 14,000 ফাঁকা পদে শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের। রাজ্যে আপার প্রাইমারি বা উচ্চ প্রাথমিকে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জট কাটলো। বুধবার 14,000-এর বেশি পদে দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন এই নিয়োগের সঙ্গে এই সপ্তাহের মধ্যে মেধা তালিকা প্রকাশ এবং তারপর 4 সপ্তাহের মধ্যে কাউন্সিলিং এর প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ। এই নির্দেশের ফলে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 14,052 জন শিক্ষকের মেধা তালিকা প্রকাশ ও তাদের কাউন্সিলিং এর কাজ শেষ করতে হবে। এসএসসির এই 14,052 জনের মধ্যে 1463 জনের নাম বাদ ছিল। তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এই নামগুলি সংযোজিত করতে বলেছেন আদালত। এবারে প্যারা অলিম্পিক্স চালু হলো। প্যারিস এবং ফ্রান্সে এই প্রথমবারের মতো প্যারা অলিম্পিক্সে আয়োজন করেছে, যা শেষ হবে 8 সেপ্টেম্বর। প্যারা অলিম্পিক্সের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খেলায় 52 জন ক্রীড়াবিদ সহ 100 জনেরও বেশি ভারতীয় সদস্য অংশ নিল। অলিম্পিকে অধরা সোনা এলো প্যারা অলিম্পিক্সে। পরপর দুবার শুটিং এ জয়ী ভারতের অবনী লেখারা। বৃষ্টিপাত ও বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে গুজরাটের বন্যা পরিস্থিতি। মৃত বেড়ে 28। এই মুহূর্তে 1000-এর বেশি গ্রাম জলের তলায়। 23,000-এর বেশি বন্যার্ত মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদে আনা হয়েছে। সেনা চাইল রাজ্য। বৃষ্টিপাতে 12 বছরের রেকর্ড ভাঙল দিল্লি, এইরকমই দাবি করছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। আর কলকাতা শহরের জল রেল লাইনে। ভারী বৃষ্টি হলেই চক্র রেলের লাইন ডুবে, যা নিয়ে পূর্ব রেল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এবার একটু অন্যরকম খবর বলছি। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহশালার উদ্বোধন শান্তিনিকেতন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াণের আজ 24 বছর, তবুও তার প্রতি আবেগ শ্রদ্ধা কমেনি। তার অবদানের রবীন্দ্রসঙ্গীতে অবদানের চর্চার ঘাটতি পড়েনি বিন্দুমাত্র। আজও শান্তিনিকেতনের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন মোহর্দি। মোহর্দি অর্থাৎ কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি সেই আবেগকে পাথেয় করে অবশেষে দিনের আলো দেখতে চলেছে তাকে নিয়ে তৈরি করা সংগ্রহশালা। প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার জন্ম শতবর্ষকেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই সংগ্রহশালা উদ্বোধনের জন্য। 1924 সালে জন্মেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্ম শতবর্ষ চলছে এবছর। জন্ম শতবর্ষের নানা আঙ্গিকে স্মরণ করা হয় তাকে। তারই অন্যতম সংযোজন এই সংগ্রহশালা। শিল্পী শান্তিনিকেতনের বাসভবন আনন্দধারা, এতেই কণিকা সংগ্রহশালা পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সংগ্রহশালা গড়ার উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের কাছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী সত্তার পরিচিতি ঘটানো।
কণিকা বন্দ্য খুব ছোট বয়সে বাবা মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তার বেড়ে ওঠা কথা জানেন সকলে। তার অনিমা নাম পরিবর্তন করে কণিকা রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথের বাসনা ছিল শান্তিনিকেতনের মোহরের কণ্ঠ হোক তার গানের বাহক। সেই মর্যাদা তিনি রাখতে পেরেছিলেন আমৃত্যু। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার এবং প্রসারের অন্যতম কাণ্ডারি সেই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের আনন্দধারার বাড়ির ঘরেই গড়ে উঠেছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহশালা। আজকের মতো এখানেই শেষ হলো। নমস্কার, বাহ, ধন্যবাদ। খুব সুন্দর হয়েছে। বাহ, দারুণ খুব হয়েছে, ভালো খুব হয়েছে সুন্দর শিপ্রাদি। হয়েছে। অনেক খবর ভালো হয়েছে? শুনলাম। হ্যাঁ, ভালো ভালো হয়েছে? হয়েছে। দারুণ হয়েছে। তো টাইমটা একটু বেশি লেগে গেছে, আপনার হচ্ছে 7 মিনিট 12 সেকেন্ড। হ্যাঁ, ও, সুমন, তুমি দিদিকে একটু নিয়মগুলো বলে দাও, রুলস গুলো। হ্যাঁ জানি হ্যাঁ। 5 মিনিট, জানি 5 মিনিট, হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ। হুম। 5 মিনিট জানি, না, কিন্তু মানে এতগুলো সংগ্রহ করে ফেললাম হ্যাঁ যে হ্যাঁ হ্যাঁ খবরগুলো পড়েই ফেললাম। হ্যাঁ, আপনি তো এই ঠিক প্রথম আছে। প্রথম, আর আজকে বিশেষ কেউ নাই, ঠিকই আছে। আজকে অনেক যখন থাকে তখন একটু টাইমটা দেখতে হয় আর কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। হুম। ঠিক আছে দিদি, খুব ভালো হয়েছে, তুমি যাই হোক, এইভাবে চেষ্টা করে যাও। এরপর আমরা রিনা ম্যাডামের কাছে চলে যাব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নমস্কার। আজ 30শে আগস্ট, শুক্রবার। হসলা বার্তা থেকে এখন খবর পড়ছি রিনা দত্ত। প্রথমেই আরজি কর। দিকে দিকে একই স্লোগান, দীর্ঘ প্রতীক্ষার হোক অবসান। আরজি কর, আরজি কর, রাঘব গোয়ালের পর্দা ফাঁস কর। আসছি বিশেষ খবরে। গ্লোবাল ফিনটেক ফেন্ড 2024 সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার জন্য মুম্বাই গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের বিভিন্ন এলাকা বন্যা কবলিত, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যের কাজ চলছে। নয়া নির্দেশিকায় বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিউটি সকাল 10টা থেকে 6:30 পর্যন্ত। গত 6 বছরে ডেঙ্গুর প্রকোপ সবচেয়ে কম এবার। স্বস্তি মিললেও সতর্ক প্রশাসন। আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে দুর্গাপুজো সরকারি অনুদান নিতে নারাজ পুজো কমিটির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। লেখাপড়া না জানা দুঃখু বলছে কেন্দ্র পদ্মশ্রী দিয়েছে, একটা বাড়ি তো দিতে পারতো। ভূগোলে অনার্সের পর লাঙল ধরলেন হাবড়ার সমাপ্তি, ফলাচ্ছেন আমন ধান। ডুরান্ড ফাইনাল ঘিরে উৎসাহের পারদ চড়ছে। অন্যদিকে ডার্বির টিকিটের মূল্য ফেরত আজও কাল। অলিম্পিকে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, সোনার পদক মেলেনি। তাই প্যারা অলিম্পিক্সে আক্ষেপ ঘোচাতে মরিয়া সুমিত আন্টিল, মনীষ নারওয়ালারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফাঁকে সেই আত্মবিশ্বাসেরই বার্তা দিয়েছেন তারা। আসছি বিস্তারিত খবরে। লেখাপড়া না জানা পদ্মশ্রী প্রাপক দুঃখু মাঝিকে উপদেষ্টা হতে প্রস্তাব বন দপ্তরের। স্কুলের গণ্ডি মারাননি কোনো দিনও, তা নিজে মুখেই স্বীকার করেন। তবে পেটে তথাকথিত বিদ্যা না থাকলেও এই পৃথিবী রক্ষায় তিনি যা করে চলেছেন তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শিক্ষণীয়। তাই তার জ্ঞানকেই সম্বল করতে চলেছে বন দপ্তর। বনসৃজন প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পুরুলিয়ার গাছদাদু তথা পদ্মশ্রী প্রাপক দুঃখু মাঝির পরামর্শ চাইল বন দপ্তর। শনিবার দুঃখু মাঝির বাড়িতে গিয়ে তাকে বন দপ্তরের উপদেষ্টা হতে প্রস্তাব দেওয়া হয়। দুঃখু মাঝিকে বন দপ্তরের পরামর্শদাতা হওয়ারও প্রস্তাব দেন। ডিএফও সাহেবের অনুরোধ, বিভিন্ন চারা গাছ তৈরি করতে আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হতাম। আপনি কি আমাদের সহযোগিতা করবেন? বিন্দুমাত্র না ভেবেই দুঃখুর উত্তর, হ্যাঁ অবশ্যই করব, এটাই তো আমার একমাত্র নেশা। দুঃখু বাবুর বয়স 80 ছুঁই ছুঁই। পুরুলিয়ার প্রতিটা মানুষই শুধু নয়, খোদ দেশের রাষ্ট্রপতিও জানেন তার একমাত্র নেশা বৃক্ষরোপণ করা। সেই 12 বছর বয়সে কোনো এক সাহেবের থেকে শুনেছিলেন গাছ অক্সিজেন দেয়, গাছ লাগালে মানব সভ্যতা বেঁচে থাকবে, গরমের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পাবে, আর পাখিরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিশোর বয়সে সেই সব কথা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল দুঃখু। সেই শুরু। এখনো প্রতিদিন সকাল হলেই সাইকেলে গাছের চারা
কোদাল গাঁইতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বৃদ্ধ। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, বাঘমুন্ডি রাস্তাঘাট জঙ্গলে যে সমস্ত বড় বড় গাছ দেখা যায় তার অধিকাংশই দুখু মাঝির হাতে লালিত পালিত। তবে যতই পদ্মশ্রী পান আর বন দপ্তরের উপদেষ্টার পদ, দুখুবাবুর মন পড়ে সেই তার ভাঙচরা দোরমার দেয়ালের তিপলের ছাউনির বাড়িতেই। আসছি পরের খবরে। ভূগোলে অনার্সের পর লাঙল ধরলেন হাবড়ার সমাপ্তি, ফলাচ্ছেন আমন ধান। পড়াশোনায় ভালো, ভূগোলে অনার্স পেতে সমস্যা হয়নি। বাবার মৃত্যু হয়েছিল আগেই, সংসার চালানো ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠছিল। ফলে সংসারের হাল ধরতে কোমরে শাড়ি কষে পেঁচিয়ে শুরু করলেন চাষ করা। এখন নিয়মিত ঘাড় উঁচু করে লাঙল ধরছেন, চাষ করে ফসল ফলাচ্ছেন, অস্থায়ী একটি চাকরিও করছেন। সংসারের হাল ঠিকমতোই ধরেছেন 28 বছরের তরুণী সমাপ্তি মণ্ডল। শিক্ষিত এবং গুণী বলে তার কৃষিকাজে মিশেছে মেধা, ফলে এর মধ্যেই কৃষক রত্ন সম্মান পেয়ে গিয়েছেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ও আছে, সমাপ্তি দেবী রাসায়নিক সার নয়, ব্যবহার করেন জৈব সার। তা করেই সোনার ফসল ফলাচ্ছেন। তিনি ভূগোল নিয়ে অনার্স পাস করেছেন। স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরি, তবে দেরি হচ্ছিল চাকরি পেতে। ফলে আশায় বসে না থেকে পরিবারের জমিতে শুরু করলেন চাষবাস। চাষির ছেলে কি চাষিই হবে? দেশ জুড়ে এই কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছিল রাজনীতির কারবারিরা। সমাপ্তি দেবী বলেন, পুরুষদের এই ধারণা ভাঙতেই মাঠে নেমেছি চাষ করতে। এখন আসছে বিনোদন জগতের খবরে। 7,300 কোটির সম্পত্তি। বলিপাড়ায় সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কে? উত্তর শাহরুখ খান। তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় 7,300 কোটি টাকা। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় উঠে এলো এই তথ্য। আগামী মাসে প্রথম সন্তান আসছে তাদের সংসারে। খুদের সদস্যকে পরিবারে স্বাগত জানাতে নতুন ঠিকানার খোঁজে রণবীর সিং ও দীপিকা পাডুকোন। শোনা যাচ্ছে বাড়ি বদলানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। বলিপাড়ায় এই তারকা দম্পতি এবার শাহরুখ খানের প্রতিবেশী হতে পারেন, কারণ তাদের নতুন ঠিকানা মন্নতের খুব কাছেই। আসছি আবহাওয়ার হালচালে। আংশিক মেঘলা আকাশ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কলকাতা 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের মতো খবর পড়া শেষ করছি, নমস্কার। বাহ, সুন্দর হয়েছে। দারুণ হয়েছে, খুব ভালো। দারুণ হয়েছে, দারুণ। 6 মিনিট। কত? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এরপর চলে যাবো আমরা রূপালী ম্যাডামের কাছে। উনি আমাদের এই মিউনিসিপালিটির অনুষ্ঠানে যাবেন। রূপালী ম্যাডাম, উনি কি বলবেন? আমি আমার কাছে ঘরে রেখে দিচ্ছি। আমার কাছে তুমি ম্যাডাম শুরু করুন। রূপালী দি, দেখো না, অফ হয়ে গেল। শুরু করুন। হ্যাঁ, হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আজকে হচ্ছে 3শে আগস্ট, 14ই ভাদ্র, 1400 সাল বাংলায়। এখন কাগজ খুললে চারিদিকে আরজি করে ঘটনা পড়তে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাজের কাজ আমরা যে কিছু বুঝতে পারছি বা কেউ কারোকে ধরছে সেইটা না। শুরু হচ্ছে তদন্ত চলছে, বিচার চলছে, এই নানান রকম, আর চারিদিকে শুধু আন্দোলন। শহর জুড়ে উঠেছে বিচারের দাবি। আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তি অবধি অঙ্গীকার যাত্রায় যোগ দিয়েছেন মৈত্রী বর্ধন রায়, শতরূপা সান্যাল,
নূপুর ব্যানার্জি, ভাস্বতী মুখার্জি, শাশ্বতী ঘোষ, অনিতা রায়, বিজ্ঞানী ঘোষ প্রমুখ সমাজের নানা ক্ষেত্রের মহিলারা তিলোত্তমা দিচ্ছে ডাক, আমরা বিচার চাই, এমন নানা প্ল্যাকার্ড নিয়ে সরব হয়েছেন মহিলারা। আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসক খুন এবং ধর্ষণের ঘটনার 3 সপ্তাহ পার হয়ে গেল। সিবিআই তদন্ত হাতে নেওয়ার পরও 16 দিন পেরিয়ে গেল। কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা পাচ্ছি না। আগে বলা হয়েছিল আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছেন। আরজিকর মেডিকেল কলেজ থেকে ফোন গিয়েছিল তরুণী চিকিৎসকের বাড়িতে। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলো কি হচ্ছে? ভিডিও ক্লিপ। মানে এখন শুধু তোমরা প্রতীক্ষা করে থাকো কবে তোমরা তোমাদের ন্যায় বিচার পাবে, আদৌ পাবে কিনা। যা দেখা যাচ্ছে তাতে আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, সব নষ্ট হয়ে গেছে। হাতিদের জন্য স্বল্প পরিসরে বসতের চিন্তা বড়জোড়ায়। সম্প্রতি জ্বলন্ত হুলা লেগে ঝাড়গ্রামে মৃত্যু হলো একটি হাতির। ঘটনার প্রেক্ষিতে বাঁকুড়াতেও হাতি তাড়াতে আর হুলা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে বাঁকুড়া বন বিভাগে হাতিদের জন্য ক্ষুদ্র বসত বা মাইক্রো হ্যাবিটেট তৈরির কথা বলা হয়েছে। বন দপ্তরের মধ্যে বাঁকুড়া বিভাগে 6টি হাতি, বড়জোড়ায় 4টি হাতি, বেলিয়াতোড় রেঞ্জে 1টি। বড়জোড়া বেলিয়াতোড় এলাকায় জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে খাবারের খোঁজে হাতিদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। সুবিধা পাচ্ছেন কজন জানতে সামাজিক নিরীক্ষা। পুরুলিয়ায় 20টি ব্লকে শুরু হয়েছে সাধারণ সমীক্ষা। প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা নির্মাণ, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের আওতাধীন বিষয়গুলি সরজমিনে দেখা হবে। এই সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে গ্রাম সভা ও জনশুনানি করা হবে। বন্ধের মুখে তসর গুটি চাষ, সংকটে রেশম শিল্প, যথেষ্ট কর্মী নেই। তার দিনাজপুর মহকুমা এলাকায় কার্যত বন্ধের মুখে তসর গুটির চাষ। এই পরিস্থিতিতে রঘুনাথপুর তাঁতিদের ভরসা এখন সেই বাঁকুড়া। এরপর খেলার খবরে আসি। ব্যাডমিন্টনে বিরাট হওয়ার স্বপ্নই হচ্ছে লক্ষ্যর। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন জানিয়েছেন তিনি বিরাট কোহলির মতো হয়ে উঠতে চান। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট যেমন কিংবদন্তি, লক্ষ্যও সেই পথে হাঁটতে চাইছেন। আজকে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। দারুণ হয়েছে রূপালী বাহ, দি। খুব সুন্দর হয়েছে। আপনার টাইম লেগেছে 5 মিনিট 51 সেকেন্ড। দারুণ হয়েছে। 5 মিনিট। তোমার কি সাউন্ড আসছিল রূপালী দি? নানান রকমের আওয়াজ আসছিল। রূপালী ম্যাম দুবার জয়েন করেছিলেন এবং শিপ্রা ম্যাম দুবার জয়েন করেছে, তো এই কারণে শিপ্রা ম্যামেরটা নয়েজ হচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা।
তো এরপর চলে যাব আমরা তৃপ্তি ম্যামের কাছে। আমি তৈরি করি না মিউনিসিপ্যালিটি হ্যাঁ এ এই তো তুই কোথায় আছিস, তৈরি করিস নে তৃপ্তি? রিনা। কালকে এসছি বাড়ি, আজকে স্কুলে গেছিলাম, আচ্ছা, কারেন্ট আচ্ছা। ছিল না। তো এই না, ওইটা এখনই ঠিক আছে। ফিরলাম, হ্যাঁ, এখনই ঠিক আছে। ফিরলাম স্কুল থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, ভালো করেছিস, তুই তো জয়েন করেছিস। থ্যাংক ইউ। এরপর আমরা ইলা ম্যামের কাছে যাব। ইলা ম্যাম যদি নিউজ রিডিং এই রূপালীদি রিনা। কিছু বলছিলে? হ্যাঁ, কিছু বলছিলে? হ্যাঁ, বলছি তুই যাবি এই মিউনিসিপ্যালিটি? আমি নাই, তুমি খবর নিচ্ছ আমার? আমি আছি বিষ্ণুপুরে 1 মাস 1.5 মাস হয়ে গেল। ঠিক ও আছে, আমি ভাবছি এখন তুই এসে গেছিস। বলো বলো, সরি। সরি সরি সরি, তুই একটা দিয়েছিস, আমি 4টে দিয়েছি। ঠিক আছে, ঠিক ইলা আছে। ম্যাম। ঠিক আছে। আমি শুনছি। ও ঠিক আছে, তো আমাদের আর কেউ নেই। তো আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করলাম, কারণ আমরাও হ্যাঁ। এইভাবে মিউনিসিপ্যালিটিতে যাবে? একটা অনুষ্ঠান আছে, তো সেখানে যাব। আচ্ছা। গার্গী ম্যাডাম আজকে নেই, উনি এ, বাড়িতে। মিঠিটা আচ্ছা। আছে। ঠিক আছে। তো হ্যাঁ, আর মেডিটেশন হবে সুমন? মেডিটেশন হবে? হ্যাঁ Meditation মেডিটেশন হবে, মেডিটেশন আচ্ছা। চালিয়ে দেবেন, রীতা ম্যাম আছেন, চালিয়ে দেবেন উনি। না, বিথেকা দি কি বলছে রূপালী দি? মেডিটেশনের কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম হ্যাঁ যে আজকে মেডিটেশন হবে হবে। না, রূপাদি তোমাকে কি বলছে? কে?